السلام علیکم ناظرین محمد بن قاسم اسی حکم کے انتظار میں تھا۔ پیغام ملتے ہی اس نے حکم دے دیا کہ رات کو دیبل کے قلعے کو محاصرے میں لے لیا جائے گا۔ خیمہ گاہ قلعے کی دیواروں سے نظر آتی تھی، اس لیے دن کے وقت ایسی کوئی حرکت نہیں کی جا سکتی تھی جس سے یہ پتہ چلتا کہ خیمہ گاہ اکھاڑی جا رہی ہے اور مسلمان کوئی کارروائی یا نقل و حرکت کرنے والے ہیں۔ سورج غروب ہوتے ہی خیمہ گاہ میں سرگرمی شروع ہو گئی اور دستے اس طرف سے نکلنے لگے جدھر خندق نہیں کھودی گئی تھی۔ یہ تھوڑی سی جگہ اسی مقصد کے لیے رکھی گئی تھی۔ اسلامی فوج کے جو دستے باہر نکلتے تھے وہ احکام اور ہدایات کے مطابق قلعے کے ارد گرد محفوظ فاصلے پر پھیلتے جا رہے تھے۔ آدھی رات تک محاصرہ مکمل کر لیا گیا اور چھوٹی منجیقیں ایسی جگہوں پر رکھ دی گئیں جہاں سے قلعے کے دروازوں پر اور قلعے کے اندر بھی پتھر پھینکے جا سکتے تھے۔ علی الصبح قلعے کی دیواروں پر گھومتے پھرتے سنتریوں نے اعلان کرنے شروع کر دیے کہ محاصرہ ہو گیا ہے، خبردار ہو جاؤ۔ اس اعلان سے شہر میں ہڑبہنگ مچ گئی۔ تیر انداز دیواروں پر آ گئے۔ شہر کے جو لوگ لڑنے کے قابل تھے وہ بھی پھینکنے والی برچیاں اٹھائے دیوار پر پہنچ گئے اور جو باقی تھے وہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ محمد بن قاسم قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑاتا پھر رہا تھا۔ وہ دیوار کا کوئی نازک مقام دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس قلعے میں ایک سہولت یہ نظر آ رہی تھی کہ اس کے ارد گرد خندق نہیں تھی۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ قلعہ بہت مضبوط ہے۔ یہ تو محمد بن قاسم نے بھی دیکھ لیا تھا۔ قلعے کی دیوار عمودی نہیں بلکہ ذرا ڈھلانی بنائی گئی تھی۔ ایسی دیوار کو بہت ہی خطرناک سمجھا جاتا تھا، وہ اس لیے کہ محاصرہ کرنے والے جب دیوار کے قریب جاتے تھے تو دیوار کے اوپر سے وہ صاف نظر آتے تھے اور بڑی آسانی سے تیروں کا یا برچھیوں کا نشانہ بنتے تھے۔ ایسی دیوار میں سرنگ بھی نہیں کھودی جا سکتی تھی۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ چھوٹی منجیقوں سے شہر کے اندر پتھر پھینکے جائیں۔ اس حکم کے ساتھ ہی شہر پر سنگ باری شروع ہو گئی۔ دیوار پر دشمن کے جو تیر انداز تھے انہوں نے بے خوف و خطر تیروں کی بوچھاڑ منجیقوں پر پھینکنا شروع کر دیں۔ ان سے منجیقوں والے کئی سپاہی زخمی ہو گئے، اس لیے منجیقیں پیچھے کرنی پڑیں۔ اس سے یہ نقصان ہوا کہ پتھر شہر کے اندر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ فاصلہ زیادہ ہو گیا تھا۔ ہندوؤں نے دلیری کا یہ مظاہرہ کیا کہ قلعے کے پہلو والے ایک دو دروازے کھلتے تھے، اندر سے سوار دستے سر پر نکلتے اور مسلمانوں پر حملہ کر کے اسی رفتار سے قلعے کے اندر چلے جاتے تھے۔ مسلمانوں نے ان حملوں کا توڑ کیا، قلعے کے باہر لڑائیاں ہوئیں، لیکن ہندو سواروں کا انداز یہ تھا کہ وہ جم کر نہیں لڑتے تھے بلکہ شب خون کے انداز سے گھوڑے دوڑاتے، ضرب لگاتے اور واپس جانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایسے حملوں میں ان کا جانی نقصان تو ہوتا تھا لیکن وہ اسلامی فوج کا بھی خاصا نقصان کر جاتے تھے۔ محمد بن قاسم نے اپنے سلاروں سے کہا کہ وہ ایسے جانباز سوار الگ کر لیں جو اس وقت قلعے کے اندر جانے کی کوشش کریں جب اندر کا کوئی دستہ باہر آ جائے۔ یہ طریقہ آزمایا گیا لیکن قلعے کے دروازے فوراً بند ہو جاتے تھے۔ مسلمان سواروں اور پیادوں نے دشمن کے باہر آنے والے دستوں کو گھیرے میں لینے کی بھی کوشش کی لیکن گھیرے میں لینے کے لیے دیوار کے قریب جانا پڑتا تھا اور اوپر سے ان پر تیروں کا مہ برسنے لگتا تھا۔ یہ خون ریزی کئی دن جاری رہی۔ رات کے وقت کچھ جانباز آگے دیوار کے قریب بھیج دیے گئے۔ ان کے پاس دیوار کو توڑنے اور سرنگ کھودنے کا سامان تھا لیکن وہ زخمی اور شہید ہونے کے سوا کچھ نہ کر سکے کیونکہ رات کو بھی دشمن کے سپاہی دیوار پر چوکس رہتے تھے۔ وہ اوپر سے تیر بھی چلاتے اور ان جانبازوں پر جلتی ہوئی مشعلیں بھی پھینکتے تھے۔ پھر ایک طریقہ اور آزمایا گیا، منجیقوں کو آگے کیا گیا اور ان کے ساتھ بہت سے تیر انداز بھیجے گئے۔ یہ تیر انداز اپنے سامنے دیوار کے اوپر بہت تیزی سے تیر چلاتے تھے تاکہ اوپر والے تیر انداز سر نہ اٹھا سکیں اور منجیقوں کو تیروں کا نشانہ نہ بنا سکیں۔ اس طرح منجیقیں شہر پر پتھر پھینکتی رہیں۔ شہر کے اندر کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ سنگ باری سے خوف و ہراس پھیلتا جا رہا تھا لیکن اندر کی فوج اور لڑنے والے شہریوں کے حوصلے اتنے بلند تھے کہ وہ شہر کے لوگوں کا حوصلہ بھی مضبوط کرتے رہتے تھے۔ شہر میں بہت بڑا مندر تھا جو دیول کہلاتا تھا، اسی کے نام پر اس شہر کا نام دیول رکھا گیا تھا جو دیبل بن گیا تھا۔ اسے ایک بہت اونچے چبوترے پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے کئی گنبد تھے جو مسجدوں کے گنبدوں کی طرح گول نہیں تھے بلکہ مخروطی اور چکور تھے۔ ان کے درمیان ایک گنبد تھا جس کی بلندی اتنی زیادہ تھی کہ کئی میل دور سے نظر آتا تھا۔ بعض مورخوں نے اس کی بلندی 120 فٹ کے لگ بھگ لکھی ہے۔ اس گنبد کے اوپر ایک لمبا بانس تھا جس کے ساتھ سبز رنگ کا بہت بڑا جھنڈا لہراتا رہتا تھا۔ اس جھنڈے کے متعلق کئی حکایات مشہور تھیں جن میں ایک یہ تھی کہ بہت دور سے گزرتے ہوئے مسافر اس جھنڈے کو دیکھ لیتے تو ان کا سفر آسان ہو جاتا تھا۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ جھنڈا ایک دیوتا نے اپنے ہاتھوں یہاں لگایا تھا۔ یہ بھی مشہور تھا کہ اس جھنڈے کی وجہ سے دیبل ناقابل تذکیر شہر ہے اور جو کوئی اسے فتح کرنے کی نیت سے آئے گا وہ زندہ نہیں رہے گا اور اس کی فوج تباہ ہو جائے گی۔
दो मुसलमान सलार अब्दुल्ला बिन इब्हान और बदील बिन तैफा दीबल से परे ही शहीद हो गए थे और दोनों की फौजों को बहुत बड़ा नुकसान उठाकर पसपा होना पड़ा था। इससे हिंदू ने इस हिकायत को अकीदा बना लिया था कि दीबल को कोई फतह नहीं कर सकता, और यह भी कि दीबल की हिफाजत देवता कर रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुओं के इन अकीदों का इल्म न था और वो उसे एक मंदिर ही समझ रहा था। इस्लामी फौज की यह तवक्को हजार कोशिश के बावजूद पूरी नहीं हो सकती थी कि दीवार को कहीं से तोड़ लिया जाए। जमीन से दीवार कई गज चौड़ी थी और ऊपर जाकर यह तंग हो जाती थी, फिर भी यह इतनी चौड़ी थी कि 3 घोड़े पहलू ब पहलू इस पर चल सकते थे। कई दिन गुजर गए तो हिंदुओं ने दीवार पर खड़े होकर मुसलमानों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जिधर से आए हो उधर ही चले जाओ। दीवार के ऊपर से एक ललकार सुनाई देने लगी, अपने पहले 2 सलारों की मौत और उनकी फौजों के अंजाम से इबरत हासिल करो। ये देवताओं का शहर है, उनके कहर से बचो। ये ललकार बार बार सुनाई देती थी। मुसलमान मरऊब तो न हुए, लेकिन उन्हें यह ख्याल जरूर आया कि यह कला जानों की बहुत बड़ी कुर्बानी देकर ही सर किया जा सकेगा। रात का वक्त था, डरावना सा सकूत तारी हो गया था। कोई जख्मी करहता था तो सकूत में जरा सा इर्तियाश पैदा होता था और रात फिर खामोश हो जाती थी। उस दौर के रिवाज के मुताबिक कई ओहदेदार और सिपाही अपने बीवी बच्चों को साथ लाए थे। औरतें और बच्चे खैमागाह में थे। औरतें जख्मों की मरहम पट्टी और तीमारदारी कर रही थीं। दिन के वक्त मुजाहिदीन अपने जख्मी साथियों को मुहासरे से जरा पीछे तक पहुंचा देते और औरतें उन्हें उठाकर खैमागाह में ले जाती थीं। मोहम्मद बिन कासिम ने सलारों को अपने खेमे में बुलाया हुआ था और सब मिलकर कलासर करने का प्लान बना रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम का एक मुहाफिज खेमे में दाखिल हुआ। उसने बताया कि एक हिंदू ऋषि को पकड़ कर लाए हैं। वो मुहासरे के इर्द गिर्द घूमता फिर रहा था। उसे पकड़ कर लाया गया तो उसने कहा कि वो सिपा सलार से मिलना चाहता है, वो जासूस ही हो सकता है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, उसे अंदर ले आओ और तर्जमान को बुलाओ। खेमे में एक आदमी दाखिल हुआ। वो कोई पंडित या ऋषि था। इससे पूछो कि ये यहाँ क्या कर रहा था। मोहम्मद बिन कासिम ने तर्जमान से कहा, आप पर अल्लाह की रहमत हो। उस पंडित ने अरबी जबान में कहा और हंस पड़ा। कहने लगा कि मैं अरब हूँ और मुझे अपने सरदार हारिस सलाफी ने भेजा है। फिर यह बहरूप क्यों? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। यह इसलिए कि मैं दिन को सफ़र पर था। उसने जवाब दिया, और मुझे यहाँ आना था। अगर मैं इस बहरूप के बगैर आता तो दिन को कोई हिंदू मुझे पहचान लेता और राजा दार तक ये इतला भेज देता कि जिन मुसलमानों को उसने पनाह दे रखी है वो दर पर्दा मोहम्मद बिन कासिम के पास जाते हैं, तो राजा हमारे लिए कोई मुश्किल पैदा कर सकता था। कोई पैगाम लाए हो? हाँ सलार आला, उस आदमी ने कहा। सरदार अलाफी ने कहा है कि मंदिर के ऊपर जो झंडा लहरा रहा है उसे गिराने की कोई तरकीब करें। सुना है आपके पास एक बहुत बड़ी मंजीक है, उसका फेंका हुआ पत्थर मंदिर के बड़े गुंबद तक पहुंच सकता है, लेकिन गुंबद इतना कच्चा नहीं कि वो 3 पत्थरों से टूट जाएगा। पत्थर फेंकते रहें। वो उठ खड़ा हुआ और बोला, मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है। अल्लाह आपको फतह और नुसरत अता फरमाए। मुझे जल्दी चले जाना चाहिए। झंडा गिर पड़ा तो दीबल आपका है। वो खेमे से निकल गया। नाजरीन, तारीख सिंध में चचनामा के हवाले से लिखा है कि दीबल शहर से एक ब्राह्मण बाहर आया और उसने मोहम्मद बिन कासिम से कहा कि मंदिर के गुंबद पर पत्थर फेंके जाएं और झंडे को गिराया जाए, और इस शहर की फतह का यही राज है। इस रिवायत पर यकीन नहीं किया जा सकता। सोचा भी नहीं जा सकता कि किले के बंद दरवाजों से एक ब्राह्मण बाहर किस तरह आ गया। दूसरा यह भी गौरतलब है कि एक ब्राह्मण ने अपने मंदिर पर पत्थर फेंकने को क्यों कहा होगा। ब्राह्मण तो मजहब के ठेकेदार थे और वो अपने आप को मजहबी पेशवा कहलाते थे। किसी ब्राह्मण से यह तवक्को नहीं रखी जा सकती थी कि वो मुसलमानों से कहे कि मंदिर को तोड़ दो। काबिल यकीन यही है कि मोहम्मद बिन कासिम को यह मशवरा हारिस सलाफी ने दिया था। सुबह होते ही मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फौज के एक आदमी जऊना सलमी को बुलाया। यह शख्स मंजरीक से सही निशाने पर पत्थर फेंकने का माहिर तस्लीम किया जाता था। मोहम्मद बिन कासिम के हुक्म पर वो फौरन अपने सिपा सलार के पास पहुंचा। मोहम्मद बिन कासिम उसे बाहर ले गया और मंदिर के झंडे की तरफ इशारा किया। जऊना सलमी, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मंदिर के ऊपर वो झंडा देख रहे हो, उसे गिराना है और उसे गिराने के लिए गुंबद को तोड़ना जरूरी है। मैं ये जानता हूँ कि इस गुंबद को बड़े पत्थरों से तोड़ा जा सकता है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि तुम पत्थर निशाने पर फेंक सकोगे या नहीं। बड़ी मंजरीक से पत्थर फेंकने के लिए 500 आदमी उसे खींचकर पीछे करते थे। उसका नाम अरूस था और जऊना सलमी वाहिद आदमी था जो इतनी बड़ी मंजरीक से बहुत बड़ा पत्थर निशाने पर फेंका करता था। वो शामी था। सलार आला की उम्र दराज हो। जऊना सलमी ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा, अल्लाह हम सब का हामी और मददगार हो। मैं 3 पत्थरों से इस गुंबद को तोड़ दूंगा।
एक भी पत्थर निशाने से नहीं हटेगा। अगर तू इस गुंबद को तोड़कर झंडा गिरा दे तो मैं तुझे 10,000 दिरहम इनाम दूंगा। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, और अगर मैं 3 पत्थरों से गुंबद को न तोड़ सका तो सलार आला मेरे दोनों हाथ काट दें। खुदा की कसम, मुझे तुम जैसे मुजाहिदों की ज़रूरत है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, 3 पत्थरों की शर्त नहीं, गुंबद तोड़ो, झंडा गिराओ और इनाम लो। बड़ी मंजनीक अरूस को मोहम्मद बिन कासिम के हुक्म से कले के मशरक की तरफ ले गए, क्योंकि सूरज तलू हो रहा था और उसी तरफ से गुंबद ज्यादा साफ नजर आता था। बड़े बड़े वजनी पत्थर इकट्ठे कर लिए गए थे। जऊना सलमी ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और मंजनीक की पोजीशन दुरुस्त की। फासले का अंदाजा किया, फिर उसने मंजनीक के पीछे थोड़ी सी जमीन खुदवा कर मंजनीक को पीछे कराया। पिछला हिस्सा खोदी हुई जगह में उतर गया तो मंजनीक आगे से उठ गई। मंजनीक को इस पोजीशन में वो इसलिए लाया था कि पत्थर ज्यादा ऊपर और आगे की तरफ दूर तक जाए। शाम के रहने वाले इस निशानाबाज को शायद ये अंदाजा नहीं था कि उसके फेंके हुए पत्थर इस मुल्क की तारीख बदल डालेंगे और वक्त का धारा रुख मोड़ लेगा। उसने पहला पत्थर मंजनीक में रखवाया। उसके इशारे पर 500 के लगभग मुजाहिदीन ने रस्से खींचे। मंजनीक का पत्थर फेंकने वाला हिस्सा पीछे हटते हटते आखिरी हद तक पहुंच गया। जऊना सलमी के इशारे पर रस्से बैक वक्त छोड़ दिए गए। बड़ा ही वजनी पत्थर उड़ा और ऊपर और आगे को उड़ता गया, कले की दीवार से आगे निकल गया और सीधा गुंबद के ऊपर वाले हिस्से में लगा। धमाका दूर दूर तक सुनाई दिया। इसके साथ ही मुजाहिदीन ने नारे तकबीर बुलंद किया। जऊना सलमी ने दूसरा पत्थर रखवाया। जब यह पत्थर छोड़ा गया तो जऊना सलमी ने कहा, गुंबद खड़ा नहीं रह सकता। पत्थर निशाने पर लगा और यह पत्थर नीचे को आने की बजाय गुंबद में ही गायब हो गया, जैसे उसे गुंबद ने निगल लिया हो। वहां बहुत बड़ा सुराख हो गया था। झंडे का बांस झुक गया। तीसरे पत्थर के लिए जऊना सलमी ने मंजनीक की पोजीशन जरा सी बदली। पत्थर रखवाया, रस्से खींचे गए और जब रस्से छोड़े गए तो जऊना सलमी ने पत्थर की उड़ान देखकर नारा लगाया, झंडा खड़ा नहीं रह सकता। पत्थर पहले पत्थर के बनाए शगाफ से जरा ऊपर लगा। ये उस मखरूती गुंबद की चोटी थी और उसने बांस को पकड़ रखा था। यह हिस्सा उड़ गया। ये पत्थर भी गुंबद के अंदर चला गया। बांस आहिस्ता आहिस्ता टेढ़ा हुआ और गुंबद के ऊपर गिरा। वहां से फिसलता झंडे को अपने साथ लिए हुए नीचे चला गया। मोहम्मद बिन कासिम के मुजाहिदीन ने जो नारा तकबीर बुलंद किया वो रात की कड़क की मानद था। गुंबद पर पहला पत्थर लगा ही था कि शहर के लोग बाहर निकले और मंदिर की तरफ उठ दौड़े थे। दूसरा पत्थर भी गुंबद के अंदर चला गया और गुंबद के पत्थर भी अंदर गिरे तो अंदर जो पंडित और दूसरे लोग इबादत में मसरूफ थे दौड़ते बाहर को आए और जब झंडा गिरा तो लोगों में भगदड़ बपा हो गई। उनके लिए यह क़यामत की निशानी थी। औरतों ने रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। कले की फौज ने शहर के दरवाजे खोले और फौज रुके हुए सैलाब की तरह बाहर आ गई। शहर के लोग भी जिंदगी का आखिरी मार्का लड़ने के लिए अपनी फौज के साथ बाहर आ गए और उन सब ने इस्लामी फौज पर हल्ला बोल दिया। मुजाहिदीन आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार थे। हिंदू पागलों की तरह आए थे, उनकी कोई तरतीब नहीं थी। मुजाहिदीन ने पीछे हटकर जवाबी हल्ला बोला तो हिंदू फौज कले के अंदर चली गई और दरवाजे बंद हो गए। मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया कि तमाम मंजनीकों से शहर पर पत्थर बरसाए जाएं। दीवार के ऊपर एक भी सिपाही नहीं रहा था। झंडा गिरने से वो होशो हवास खो बैठे थे। मुजाहिदीन ने दीवार पर कमंद फेंकी और ऊपर चढ़ने लगे। सबसे पहले जो मुजाहिद दीवार पर चढ़ा उसका नाम आज तक तारीख में महफूज है। वो था सादी बिन खजीमा। वो कूफा का रहने वाला था। दूसरा मुजाहिद जो दीवार पर गया उसका नाम अजल बिन अब्दुल मलिक बिन कैस दीनी था। वो अल जरूद में से था और बसरा का रहने वाला था। शहर पर पत्थर गिर रहे थे। अफरा तफरी मची हुई थी। मुजाहिदीन एक दूसरे के पीछे दीवार चढ़ते जा रहे थे। कई कमंदें फेंकी गई थीं। उन्होंने अंदर से दरवाजे खोल दिए और मोहम्मद बिन कासिम की फौज सैलाब की तरह दरवाजों में दाखिल हुई। पहले पहले कैदियों को देखो। मोहम्मद बिन कासिम ने एक सलार से कहा, अगर वो इसी किले में हैं तो हिंदू उन्हें कत्ल कर देंगे। दीबल की गलियों में खून बहने लगा। किसी पर रहम न करो। मोहम्मद बिन कासिम बड़ी बुलंद आवाज से कह रहा था, ये लोग रहम के काबिल नहीं। शहर के लोगों ने और सिपाहियों ने इस्लामी फौज को बहुत ताने दिए थे। दीवार के ऊपर से उनका मजाक उड़ाया था। अब वो मुजाहिदीन की ललकार सुन रहे थे, बुलाओ अपने देवताओं को तुम्हें बचाएं, अपने बुतों से मदद मांगो, कहाँ है देवताओं का कहर। मोहम्मद बिन कासिम अपने मुहावजों के साथ कैद खाने की तरफ घोड़ा दौड़ाता जा रहा था। मुहावजों ने कले के एक आदमी को राहबर के तौर पर साथ ले लिया था। राहबर का घोड़ा उनके आगे आगे जा रहा था। अरब की फौज शहर में फैल गई। एक मकान से 3 अरबी सिपाही निकले। वो 2 जवान औरतों को घसीट कर ला रहे थे। 2 मकामी आदमी अंदर से निकले और अरबी सिपाहियों के आगे आकर दोजानू बैठ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर सिपाहियों से इल्तजा की कि वो इन औरतों को ना ले जाएं।
एक सिपाही ने तलवार निकाली और वार करने को ऊपर उठाई। रुक जा, उस मुसलमान सिपाही को ललकार सुनाई दी, तलवार नीचे कर ले। उसने तलवार नीचे करके उधर देखा, उसका सलार आला मोहम्मद बिन कासिम आ रहा था। उसी ने उसे ललकारा था। मोहम्मद बिन कासिम ने उन सिपाहियों के करीब जाकर घोड़ा रोका। क्या तुम दोनों अरब हो? हाँ सलार, एक ने ताजीम से कहा। हम अरब हैं। क्या तुम मुसलमान नहीं हो? अल्हम्दुलिल्लाह सलार, दूसरे अरब ने कहा। हम मुसलमान हैं। क्या तुम्हारे खून में फारसियों के खून की मिलावट है या रोमियों के खून की? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, खुदा की कसम, मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहत्तों पर हाथ नहीं उठाया था। वो गरज कर बोला, छोड़ दो इन्हें। मोहम्मद बिन कासिम ने औरतों और उनके आदमियों को इशारा किया कि वो अंदर चले जाएं, और वो अपने काजदों से मुखातिब हुआ जो उसके साथ थे, सारे शहर में घूम जाओ। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, और ऐलान करते जाओ कि सिर्फ फौज के आदमियों को पकड़ो। शहर के लोगों, उनकी औरतों और बच्चों पर हाथ उठाने वाले की सजा मौत होगी। इस वक्त तारीख इस्लाम का ये कमसिन और बेदार मगज सलार बहुत जल्दी में था। जिन कैदियों को वो रिहा कराने का आज़म लेकर आया था वो खतरे में थे। मोहम्मद बिन कासिम उनके कत्ल से पहले कैद खाने में पहुंच जाने की कोशिश में था। जिस तरह शहर में भगदड़ मच गई थी, ऐसी ही अफरा तफरी कैद खाने के अंदर बपा हो चुकी थी। कैद खाने के चारों कोनों पर संतरियों की मचाने बनी हुई थीं। संतरियों ने जब देखा कि मंदिर का झंडा गिर रहा है तो वो मचानों से उतरे और कैद खानों में पागलों की तरह दौड़ते फिरे। देवाल गिर रहा है, वो चिल्लाते फिर रहे थे। देवाल का कहर आ रहा है, लोग कले से भाग रहे थे। क़यामत जो कैद खाने के बाहर बपा थी वो पत्थरों की ऊंची और मजबूत दीवारों के अंदर भी बपा हो गई। बड़े दरवाजे वाले संतरी ने दरवाजा खोल दिया। कैद खाने के तमाम कैदी निकल भागे। कोठड़ियों में जो कैदी बंद थे वो सलाखों के साथ टकराने लगे। वो निकल नहीं सकते थे। बाहर की खबर भी तय खाने तक पहुंच गई जहां अरब के कैदी बंद थे। सब किबला रूह होकर बैठ गए और याद इलाही में मसरूफ हो गए। उन्हें अभी यह मालूम नहीं था कि मुसलमान फौज शहर में दाखिल हो गई है। उन्हें सिर्फ यह एहसास था कि वो कैद खाने में नहीं बल्कि मौत की आगोश में बैठे हैं। सुबह तुलू हुई थी तो वो उसे अपनी जिंदगी की आखिरी सुबह समझते थे। सूरज गरूब होता था तो वो समझते थे कि उनकी जिंदगी का आखिरी सूरज डूब गया है। वो हर रोज मरते और जिंदा होते थे। उन्हें यह इल्म हो गया था कि अरब की फौज ने शहर का मुहासरा कर लिया है। इबादत तो वो पहले भी करते थे, इबादत के सिवा उनकी कोई और मसरूफियत थी भी नहीं। लेकिन मुहासरे की खबर सुनकर उनका हर लम्हा इबादत और दुआ में गुजरने लगा था। उन्होंने इस्लामी दस्तूर के मुताबिक अपना एक अमीर मुकर्रर कर लिया था। वो अमर बिन अवाना था, शाम का रहने वाला था। जिस रोज बाहर की भगदड़ और नफसा नफसी कैद खाने में पहुंची, उस रोज अमर बिन अवाना ने आदमियों और औरतों को आखिरी पैगाम दिया। उस फैसले का वक्त आ गया है कि हम रिहा होंगे या कत्ल। उसने कहा, दुआ करो अल्लाह ताला कैद खाने के संतरियों से पहले अरब के सिपाहियों को हम तक पहुंचा दे। अगर संतरी तुम्हें बाहर निकालने लगे तो उनसे हथियार छीनने की कोशिश करना। मरना ही है तो लड़ते हुए मरना। अगर हम सबको इकट्ठे निकाला गया तो कैद खाने में ही हम सब उन पर टूट पड़ेंगे। हर वक्त जबान पर अल्लाह ताला का नाम रखो। वो अपनी कोठड़ी की सलाखों के साथ लगा बोल रहा था। कैदी चार कुशादा कोठड़ियों में बंद थे। सब ने अपने अमीर की आवाज पर लब्बैक कही। औरतें भी लड़ने के लिए तैयार हो गईं। तह खाने में जो सीढ़ियां उतरती थीं उन पर कदमों की धमक सुनाई देने लगी। सीढ़ियों के साथ वाली कोठड़ी से आवाज उठी, खबरदार, दरवाजे खुलते ही अंदर घसीट लेना। ये आवाज अरबी जबान में थी। तमाम कैदी तैयार हो गए। कोठड़ियों में खामोशी तारी हो गई जिसे भारी कदमों की धमक तोड़ रही थी। सबसे पहले कैद खाने का दरोगा कैदियों को नजर आया। उसका नाम कुबला था। तारीख में उसका मजहब नहीं लिखा, ख्याल है कि वो बुद्ध था। उसके पीछे जो आदमी सामने आए वो इस कैद खाने के संतरी नहीं थे। खुदा की कसम, तुम अरब के मुजाहिद हो। एक कोठड़ी से आवाज बुलंद हुई, तुम्हारे जिस्मों से अरब की खुशबू आती है। और इसके बाद तह खाने का मंजर इंतहाई जज्बाती हो गया। कैदी उनसे लिपट रहे थे जो उन्हें छुड़ाने आए थे। ये मोहम्मद बिन कासिम के मुहाफिज दस्ते के सिपाही थे। सब पर खुशी और फतह की रिक्कत तारी थी। फौरन ऊपर आओ, मुहावजों के कमानदार ने कहा। सलार आला इंतजार कर रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम ऊपर कैद खाने के वास्त में खड़ा था। वो घोड़े पर सवार था और उसकी नजरें उस तरीक राहदारी के दरवाजे पर जमी हुई थीं जिसमें उसका मुहाफिज दस्ता गायब हो गया था। उसे सबसे पहले कैदी खवातीन नजर आईं। वो अपने निजात दहिंदा को देखने के लिए बेताब थीं, लेकिन धूप में आई तो उनकी आंखें चंधिया गईं। उन्होंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। वो एक लंबे अरसे बाद धूप में आई थीं। उन्हें सूरज की रोशनी और तपिश से महरूम कर दिया गया था। उनके पीछे जो भी कैदी बाहर आया उसने सर झुकाकर दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए। आंखें खोलो, अमर बिन अवाना ने जज्बात की शिद्दत से कांपती हुई आवाज में कहा।
اپنے فاتح سالار کو دیکھو جو فرشتہ بن کر اترا ہے۔ محمد بن قاسم گھوڑے سے کود آیا اور دوڑتا ہوا آگے گیا۔ سب سے آگے جو عورتیں تھیں ان کی آنکھوں نے سورج کی چمک کو قبول کر لیا تھا، اور ان کی اپنی کوشش بھی یہی تھی کہ ان کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہو جائیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان ان کے سامنے اس طرح موجود تھا کہ اس کا ایک گھٹنا زمین پر تھا اور دوسرا گھٹنا سامنے تھا۔ وہ زمین پر ایک زانو تھا اور اس کے بازو دائیں بائیں پھیلے ہوئے تھے۔ یہ محمد بن قاسم تھا جو قیدیوں کے استقبال کو اس پوزیشن میں زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ عورتیں اس کے قریب آ کر رک گئیں۔ کیا میں نے عہد پورا کر دیا ہے؟ محمد بن قاسم نے جذباتی لہجے میں کہا، کیا تم اللہ تعالیٰ کے حضور گواہی دو گی کہ یہ ہے اسلام کا وہ فرزند جس نے ہمیں کفار کی کال کوٹھڑیوں سے نکالا تھا؟ ایک ادھیڑ عمر عورت اس کی طرف لپکی اور اسے اٹھا کر گلے لگا لیا، پھر اس کے چہروں پر بوسوں کی بچھاڑ کر دی۔ خدا کی قسم، اس خاتون نے کہا، اہل ثقیف کی ماں ایسا بیٹا پھر نہیں جنے گی۔ ہر قیدی جذبات اور عقیدت سے دیوانہ ہو کر محمد بن قاسم سے لپٹ لپٹ کر ملا۔ محمد بن قاسم رہا کرائے ہوئے قیدیوں کے ساتھ قید خانے کے دفتر میں گیا۔ اس نے قید خانے میں ان قیدیوں کا شور سنا جو بند کوٹھڑیوں کی سلاخوں کو جھنجھوڑ رہے تھے، اور جو قیدی باہر تھے وہ اپنے پاؤں میں پڑی ہوئی آہنی بیڑیوں کو پتھروں سے توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ سب پنجروں میں بند پرندوں کی طرح تڑپ رہے تھے، پھڑ پھڑا رہے تھے۔ دروگا کو پکڑ لاؤ، محمد بن قاسم نے حکم دیا، اور اسے قتل کر دو۔ محافظ دوڑ پڑے۔ قید خانے میں ہر جگہ دیکھا، محافظوں کو صرف قیدی دکھائی دیے۔ ان سے پوچھا، دروگا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا؟ محمد بن قاسم جب قید خانے میں داخل ہوا تھا تو اسے دروگا مل گیا تھا۔ اس نے فوراً بتا دیا تھا کہ عرب کے قیدی کہاں ہیں۔ اس نے چابیاں لی اور محافظ کے ساتھ تہہ خانے کی طرف چل پڑا تھا۔ جس وقت قیدی باہر آ کر محمد بن قاسم سے ملے تھے اس وقت دروگا وہاں سے کھسک گیا تھا۔ نکل بھاگنے کا موقع اچھا تھا۔ دو قیدی بیڑیوں سمیت قدم گھسیٹتے قید خانے کے بڑے دروازے سے نکل رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ دروگا باہر چلا گیا ہے۔ دو محافظوں نے باہر کو گھوڑے دوڑا دیے۔ انہوں نے دروگا کو پہلے دیکھا تھا۔ تھوڑی ہی دور گئے تو انہیں دروگا جاتا نظر آ گیا۔ اسے پکڑ کر محمد بن قاسم کے پاس لے آئے۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ دیبل سے زندہ نکل جائے گا؟ محمد بن قاسم نے اس سے ترجمان کی معرفت پوچھا۔ اے فاتح سالار، دروگا نے کہا، اگر میں زندہ نکل جانے کی کوشش میں ہوتا تو آپ کے ان آدمیوں کو اتنی آسانی سے نہ مل جاتا۔ کیا تو زندہ نکلنے کی کوشش میں نہیں تھا؟ محمد بن قاسم نے پوچھا، کیا تو قتل ہونا چاہتا ہے؟ نہیں، دروگا نے کہا، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ آپ فاتح ہیں۔ اس کے سوا آپ کے پاس میرے قتل کی کوئی اور وجہ موجود نہیں۔ کیا ان بے گناہ قیدیوں کو اتنا عرصہ قید میں رکھنا کوئی جرم نہیں؟ محمد بن قاسم نے کہا، تمہارا یہ جرم کیسے بخش دوں؟ کیا ان بے گناہوں کو اتنا عرصہ زندہ رکھنا جرم ہے؟ دروگا نے کہا، انہیں ہمارے راجا کے حکم سے قید میں ڈالا گیا تھا اور انہیں آرام اور عزت سے میرے حکم سے رکھا گیا تھا۔ انہیں قید میں ڈالنے کی سزا کا حقدار راجہ دار ہے، اور اگر انہیں قید خانے میں کوئی تکلیف پہنچائی گئی ہے تو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ پہلے ان قیدیوں سے پوچھ لیں۔ سالار محترم، چاچا نامہ میں مختلف حوالوں سے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم نے اپنے قیدیوں سے پوچھا کہ قید خانے میں ان کے ساتھ ان کا سلوک کیسا رہا تھا۔ تمام قیدیوں نے بتایا کہ یہ دروگا ہر روز تہہ خانے میں آتا تھا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا تھا۔ تمام قیدیوں نے اس کے سلوک کی بہت تعریف کی۔ سالار محترم، دروگا نے کہا، آپ نہیں جانتے کہ ان قیدیوں میں جو دو نوجوان لڑکیاں ہیں ان کو میں نے دیبل کے حاکم سے بڑی مشکل سے بچا کر رکھا ہے۔ کبھی کبھی وہ قید خانے میں آیا کرتا تھا، میں اس کے آنے کی اطلاع پر ان دو لڑکیوں کو ایک جگہ چھپا دیا کرتا تھا۔ اور سالار محترم، اروڑ سے راجہ دہار کا حکم آیا تھا کہ عرب کی فوج کا دیبل کا محاصرہ کامیاب ہو گیا اور عرب فوج شہر میں داخل ہو گئی تو ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے۔ وہ وقت آ گیا تھا۔ میں نے اپنے راجہ کے اس حکم کی تعمیل نہ کی۔ جیل سے سنتری بھاگ گئے تھے۔ محمد بن قاسم نے پوچھا، راجہ دہار کا قانون اور حکم ختم ہو گیا تھا، پھر تم نے ہمارے قیدیوں کو آزاد کیوں نہ کر دیا؟ آزاد کر دیتا تو سنتری بھاگنے سے پہلے انہیں قتل کر دیتے۔ دروگا نے جواب دیا، سنتریوں کو معلوم تھا کہ عرب کی فوج ان قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے آ رہی ہے۔ انہوں نے دیوال پر پتھر گرتے اور پھر جھنڈے کو بھی گرتے دیکھا تھا۔ یہ ان قیدیوں سے انتقام لے لیتے، لیکن میں نے تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ سب کے بھاگ جانے کے بعد میں یہاں موجود رہا۔ میں نے عہد کیا تھا کہ ان قیدیوں کو عربی فوج کے حوالے کر کے یہاں سے جاؤں گا۔ میں اپنا عہد پورا کر کے جا رہا تھا، میں بھاگ نہیں رہا تھا۔ تم ان پر اتنے مہربان کیوں رہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ اس لیے کہ یہ بے گناہ تھے، دروگا نے جواب دیا۔ اگر آپ نے مجھے قتل کرانا ہے تو تلوار ان قیدیوں میں سے کسی کے ہاتھ میں دے دیں اور اسے کہیں کہ وہ مجھے قتل کر دے۔
قیدی پہلے ہی محمد بن قاسم کو بتا چکے تھے کہ اس داروغہ نے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، تمہیں اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ محمد بن قاسم نے کہا، تمہاری قدر و قیمت صرف اسلام میں ہی جانی پہچانی جائے گی، تم پر کوئی جبر نہیں، میں تمہیں قبول اسلام کی دعوت دے کر ایک نیکی کر رہا ہوں، اسلام کا اندازہ تمہیں اسلام میں آ کر ہوگا۔ تاریخوں میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے کہ داروغہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ واضح نہیں کہ اس کا نام قبلہ اسلامی تھا یا پہلے ہی اس کا نام یہی نام تھا اور یہ بدلا نہیں گیا۔ تاریخوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ہندوستان کے کسی اور علاقے کا رہنے والا تھا اور وہ ہندوستان کا مشہور دانشور صاحب علم اور اہل قلم تھا۔ محمد بن قاسم نے اس کی یہ خوبیاں بھانپ لیں اور نہ صرف قید خانے کا داروغہ رہنے دیا بلکہ دیبل کا جو امیر مقرر کیا گیا، داروغہ قبلہ کو اس کا مشیر بنا دیا گیا۔ حمید بن ودا نجدی کو دیول کا امیر یا حق مقرر کیا گیا تھا۔ اسے محمد بن قاسم نے کہا کہ وہ انتظامی امور اور دیگر معاملات میں قبلہ سے مشورہ لیا کرے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔